আমরা পড়ি আর রহমান আল্লামাল কোরআন খলাকাল ইনসান। আমার আল্লাহ এই সূরা এইভাবে পড়বেন না, আল্লাহ পড়বেন আনার রহমান। আমার আল্লাহ তাআলা কুদরতি হাত ইশারা দিয়ে বলবেন আনার রহমান। এ গোলামেরা আমি হলাম রহমান, আমি হলাম রহমান আল্লাহ। আমার আল্লাহ যখন তিলাওয়াত শোনা আরম্ভ করবেন, আবার মালিকের তিলাওয়াত শ্রবণ কইরা জান্নাতের বান্দারা কেমন অবস্থা হবে আল্লাহু আ'লাম, আল্লাহই ভালো জানে। আলহামদুলিল্লাহ الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام الذي نزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له والذي لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مثيل له لا شبه له ولا شبيه له لا وزير له ولا كفيل له لا ولد له ولا والد له وهو الواحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا وأولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون
वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजबन लिअम्रिल मुअ्मिनी इन्न अम्रहु कुल्लहु लहु खैर वलैसा ज़ालिका लिअहदिन इल्ला लिलमुअ्मिन असाबतहु सर्राउ शकरा फकान खैरन लहु व असाबतहु दर्राउ सबरा फकान खैरन लहु औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। सदक़त या रब्बल आलमीन व सदक़ रसूलुक अन्नबियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दिन की सूरज डूब रही है, हम लोगों की सामने रोज महशर क्या जवाब है मुस्तफ़ा की सामने। जिक्र करी ला इलाहा जुर ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सिवा महबूब हकीकी कोई नहीं है, कोई नहीं। तेरे सिवा मसजूद हकीकी कोई नहीं है, कोई नहीं। यदू में तेरे सबको भुला दो, कोई ना मुझको याद रहे। सब खुशियों को आग लगा दो, खाने दिल आबाद रहे। अब तो रहे बस ताब में आखिर विर्द ज़ुबाए मेरे इलाहा ला इलाहा जोरे ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा जअलनी सबूरा वजअलनी शकूरा वजअलनी फी ऐनी सगीरा वजअलनी फी अयुनिन नासि कबीरा। लंदन की हवा दिल में लगी मदर पे दर भूल गई। लंदन की हवा दिल में लगी मदर पे दर भूल गई। सयाए कुफ्र दिल में परी नूर खुदा भूल गई। सयाए कुफ्र दिल में परी नूर खुदा भूल गई। गाजी गह में गर्ह फतेह वरना शहादत
गाजी गह में गर हो फतेह वरना शहादत, आइंदा मिले वरना मिले समझो गनीमत, आइंदा मिले वरना मिले समझो गनीमत। डर नहीं कुछ गम नहीं जब रहमते रहमान है, डर नहीं कुछ गम नहीं जब रहमते रहमान है। सारे दुनिया हो मुखालिफ कुछ नहीं नुकसान है। अल्लाहर हबीब रसूल আকরাম ফখরে দু আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষ্য মতে আল্লাহর পয়গম্বর বলেন ইসবিহুর রাজুলু মুমিনান ওয়া ইউমসি কাফিরা। এটা হলো এমন একটা সময় সকালবেলায় মানুষ মুমিন থাকে, সন্ধ্যা হতে না হতেই কাফের হয়ে যায়। জ্বলন্ত অঙ্গারকে নিজের বক্ষে, জ্বলন্ত অঙ্গারকে নিজের হস্তের মধ্যে মুষ্টিবদ্ধ করে রাখা যতটা কঠিন, তার থেকেও ঈমানকে নিজের দিলের মধ্যে লালন করা, ধারণ করা তার থেকেও বড় কঠিন। কথা বলেন ঠিক না? এমতো অবস্থায় রব আমাদেরকে কোরআন সুন্নাহ থেকে, হাক্কানি উলামায়ে কেরামদের জবান থেকে কথা শোনার মতো তৌফিক দান করেছেন। খুশি না বেজার? দিল থেকে না মুখ থেকে? কারা কারা দিল থেকে খুশি না? হাত তুলে দেখান তো। টুঙ্গিপাড়ার মানুষ, স্মার্ট মানুষ, বঙ্গবন্ধুর এক ভাষণে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল। এই এলাকার মানুষ, আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরি রহমতুল্লাহ আলাইহির এলাকার মানুষ হুঁশিয়ার হতে হবে। কথা বলেন ঠিক কিনা? দিল থেকে না মুখ থেকে? কারা কারা দিল থেকে? হাত তুলে আল্লাহরে দেখান তো। লিল্লাহে তাকবীর। আর জোরে বলি লিল্লাহে তাকবীর। যেই রব্বে করিম আপনাকে আমাকে এখানে আসার বসার সুযোগ করে দিয়েছেন, ওই রব্বে করিমকে খুশি করার জন্য জবান খুলে কালিমাতুশ শুকর আদায় করি, পড়ি আলহামদুলিল্লাহ। এই মাঠটা গতকালকেও গতানুগতিক মাঠ ছিল। কথা বলেন ঠিক কিনা? আজকে এটা আর গতানুগতিক মাঠ নেই। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হাদিসে কুদসির মধ্যে বলেন, মা মিন কওমিন ইয়াযকুরুনাল্লাহা আযযা ওয়া জাল্লা, যে সমস্ত সম্প্রদায় আল্লাহর স্মরণের জন্য কোনো একটা স্থানে জমে জমে বসে যায়, ইল্লা হাফফাত আলাইহিমুল মালায়েকা, ফেরেশতারা তাদের চতুর্প্রান্ত জুড়ে বেষ্টন করে নেয়। সুবহানাল্লাহ। ওয়া নাযালাত আলাইহিমুস সাকিনা, রব্বে করিমের সাকিনা তাদের উপরে বর্ষণ হতে থাকে। ওয়া গাশিয়াত আলাইহিমুর রাহমা, রব্বে করিম রহমতের চাদর দিয়ে আপনাদেরকে আবৃত করে নেন। এবং আমরা এই পাঁচকাও নিয়ে বসে আমার রবের কথা স্মরণ করি। ওয়া যাকারাল্লাহু ফীমান ইনদাহু, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরশে আজিমে কুদরতিভাবে ফেরেশতাদের মাঝে উত্তম মজলিসে আপনার আমার কথা আলোচনা করেন। সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহর আওয়াজ শুনে মনে হলো আপনারা খুবই ব্যথিত হয়েছেন এই কথাটা শুনে। সুবহানাল্লাহ বলে লাভ না লস? কথা বলবেন তো? মনে হয় আপনারা খান না, 12 বছর হয়ে গেছে। সুবহানাল্লাহ বললে লাভ না লস? খুশি হয় কে? অখুশি হয় কে? আমরা কাকে খুশি করব? আল্লাহকে খুশি করব। জোরে পড়ি সুবহানাল্লাহ। একবার সুবহানাল্লাহ বললে কি ফায়দা জানেন? একবার সুবহানাল্লাহ বলার কারণে জান্নাতের মধ্যে এক একটা গাছ তৈরি হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ। জান্নাতের এক একটা গাছ কেমন? বুখারী শরীফের 3251 নম্বর হাদিস, হাদিসের রাবি হযরতে আনাস বলেন, ইন্না ফিল জান্নাতি লা শাজারাতান, জান্নাতের এক একটা গাছ হবে এমন, ইয়াসিরুর রাকিবু ফি জিল্লিহা মিআতা আম, ওই জান্নাতের গাছের ছায়ায় যদি দ্রুতগামী ঘোড়া আরোহণ আরম্ভ করে 100 বছর লেগে যাবে। লা ইয়াকতাউহা, জান্নাতের ওই গাছের ছায়া অতিক্রম করতে সক্ষম হবে না। সুবহানাল্লাহ। এবার জান্নাতের এক একটা দিন, আখিরাতের এক একটা দিন দুনিয়ার দিন সমূহের সমান কতদিন, এটা ওরা কোরআনে হাকিমের সূরা মাআরিজের মধ্যে বলেন, মিকদারুহু 50 আলফ সানা, আখিরাতের এক একটা দিন হলো দুনিয়ার দিন সমূহের মধ্য থেকে 50,000 বছরকে যদি এক জায়গায় একত্রিত করা হয়, জমা করা হয়, 50,000 বছর সমান আখিরাতের এক একটা দিন। সুবহানাল্লাহ। খুশি না বেজার? খুশি তো হওয়ারই কথা। তাহলে মাহফিলে এসে যদি আমরা 100 বার সুবহানাল্লাহ বলি, কথার কথা, কয়টা গাছ হবে? কথা বলেন কয়টা? না, এত ওয়াজ দিয়ে সুবহানাল্লাহর আমলই করতে পারতেছি না আমরা, তো কি ওয়াজ শুনবো? একটা ঘটনা বলি।
এই যে আমরা মাদ্রাসায় পড়ি না, মাদ্রাসার 6 জামাত, যারা মাদ্রাসা লাইনের খোঁজ খবর রাখেন, 6 নম্বর জামাতকে বলা হয় জামাতে কাফিয়া। কি জামাত? আমরা শামসুল হক ফরিদপুরের এলাকার মানুষ, গওহরডাঙ্গার মানুষ, এগুলো তো আমরা ভালোই জানি। 6 নম্বর জামাতের নাম কাফিয়া। কাফিয়ার মধ্যে একটা আদবের কিতাব, আরবি উচ্চ সাহিত্যের কিতাব আছে, তার নাম হলো নফহাতুল আরব। কি নাম? নফহাতুল আরব। এই কিতাবের মধ্যে মুসান্নিফ রহমতুল্লাহি আলাইহি একটি ঘটনা লিখেছেন, আমাদেরকে নসিহাত করেছেন। তিনি বলেন, একদিন একজন শিকারী পাখি শিকার করার জন্য গভীর জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল। খুঁজতে খুঁজতে পাখি শিকার করার জন্য একটা ছোট্ট পাখি, ধরেন আমাদের এই অঞ্চলের টুনটুনি পাখি। বাবা কষ্ট হচ্ছে? আমার কথায় রাগ হচ্ছেন? ছোট্ট একটা পাখি, টুনটুনি পাখি। বলেন তো এই পাখিটায় 1 কেজি মাংস থাকে, 2 কেজি, 3 কেজি? এটা যদি একজন মানুষ শিকার করে, এক বেলায় পেট ভরে আহার করা যাবে? এই পাখিটার দিকে তিনি তার তীর নিক্ষেপ করে, তীর নিয়ে বসে আছে, এখনো নিক্ষেপ করে নাই। পাখি ডাক দিয়া বলে, শিকারী, তুমি আমার দিকে তোমার তুনির দিয়ে নিক্ষেপের বস্তু বানিয়েছো, তুমি যদি আমাকে হত্যা না করো আমি তোমাকে 2টা নসিহাত করবো। চিল্লায় বলেন, কয়টা? 2টা। 1 নম্বর নসিহাত, শিকারী, যদি তুমি তোমার তীরটা আমার দিকে, যতক্ষণ আমার দিকে তোমার লক্ষ্য বস্তু যতক্ষণ থাকবে, আমি তোমার এই তীরের সামনে বসে তোমাকে 1 নম্বর নসিহাত করব। 2 নম্বর নসিহাত, তুমি আমাকে তোমার তীরটা নিচে নামাবে, আমি গাছের দূরের ডালে গিয়ে 2য় নসিহাত করব। শিকারী বলল, আহারে এত ছোট্ট পাখি, আসলেই তো একে হত্যা করলে আমার এক বেলাও আহার হবে না, তার থেকে ভালো আমি এই পাখির থেকে 2টা নসিহাত শুনে নেই। কয়টা? এবার বলো বলো পাখি, আমার 1 নম্বর নসিহাত শোনাও। পাখি ডাক দিয়া কয়, 1 নম্বর নসিহাত, ও শিকারী, তোমার থেকে যদি কোনো বস্তু হারায় যায়, চলে যায়, তোমার থেকে কোনো বস্তু ধ্বংস হয়ে যায়, তুমি ওই বস্তুটা নিয়ে আর কখনো কোনো আফসোস করবে না। কিছু মানুষের থেকে কিছু জিনিস হারিয়ে গেলে আফসোস করে, আছে না নাই? এবার পাখি শিকারীকে বলে, ও শিকারী, তোমার থেকে যদি কোনো বস্তু হারায় যায়, তুমি ওই বস্তুর জন্য আর কখনো আফসোস করবে না। শিকারী বলে, হ্যাঁ, 1 নম্বর নসিহত আমি মানব। শিকারী তার ধনুকটা যখন নিচে নামিয়েছে, পাখি দূরের গাছের ডালে বসে পড়েছে। এবার শিকারী ডাক দিয়া কয়, 2 নম্বর নসিহত তুমি আমারে শোনাও। পাখি ডাক দিয়া বলে, ও শিকারী, 2 নম্বর নসিহত শোনার পূর্বে তুমি প্রথম নসিহতের উপরে আমল করতে পারছো কিনা আমি একটু পরীক্ষা করতে চাই। এই শিকারী, তুমি আমারে হত্যা না কইরা বড় ভুল করেছো। ভুল করেছো? কি ভুল? যদি আমারে হত্যা করতা, আমার পেটের মধ্যে 2টা দামি দামি পাথর পাইতা, যা বিক্রি করলে অনেক টাকার মালিক হয়ে যাইতা। এইবার শিকারী রক্তিম বর্ণ ধারণ করলো, মারি কামড়াতে আরম্ভ করলো, আর ডাক দিয়া কয়, কি ভুল করলাম? পাখিটারে ছাইরা দিলাম, যদি আমি ধইরা রাখতাম, জবেহ করতাম, তাহলে পেটের মধ্যে উত্তম 2টা পাথর পেতাম। লোকটা যখন মারি কামড়াতে লাগলো, বলে, যা হয়েছে হয়েছে, তুমি আমার 2য় নসিহত শোনাও। এইবার পাখি ডাক দিয়া বলে, ও শিকারী, যেই মানুষটা তার প্রথম নসিহতের উপরে আমল করতে পারে না, তুমি কি করে মনে করলা আমি এত ছোট্ট একটা পাখি, আমার পেটের মধ্যে 2টা বড় বড় উত্তম পাথর থাকবে? পেটের মধ্যে হৃৎপিণ্ড, নারী ভুঁড়ির আর তো কোনো জায়গা নাই, 2টা পাথর রাখার জায়গা আছে নাকি? নাই। কি করে ভাবলা আমার মধ্যে পাথর আসে? তুমি তোমার প্রথম নসিহতের উপরে কোনো জিনিস যদি, বস্তু যদি হাতের থেকে ছুটে যায়, হারায় যায়, আফসোস করা যাবে না, তোমার প্রথম নসিহতের উপরে আমল করতে পারো নাই। ও শিকারী, যেই মানুষটা তার প্রথম নসিহতের উপরে আমল করতে পারে না, ওই ব্যক্তি 2য় নসিহত শোনার যোগ্য আর থাকে না। কি বুঝলেন? মাগরিবের পরে ওস্তাজে মুহতারাম অনেক চমৎকার কোরআন সুন্নাহ থেকে দলিল ভিত্তিক আলোচনা করেছেন। এই আলোচনার উপরে যদি আমল না হয়, শুধু কানের সুখ পাওয়ার জন্য যদি মাহফিলে বসে যাই, এক মুরব্বী বলতেছিলেন এশার জামাতের পূর্বে, যে ওয়াজ যদি বাসায় না নিয়ে যাই, এই ময়দানে রেখে যাই, এই ওয়াজ শুনে আমাদের কোনো ফায়দা হবে না। ভুল বললাম নাকি?
আমি আপনাদের সম্মুখে কোরআনে হাকিমের সূরা আল মুমিনুন, এটি হলো মাক্কি সূরা, সূরা আল মুমিনুনের কয়েকটি আয়াতে কারিমা পাঠ করেছি। আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকে এই সূরা থেকে কিছু অংশ যা শুনলে আমাদের হেদায়েতের জরিয়া হয় এমন আলোচনা করার ও শ্রবণ করার তৌফিক আল্লাহ দান করেন। সকলে পড়ি আমিন। এই সূরাটি হলো মাক্কি সূরা। কি সূরা? সবাই বলেন না কি সূরা? মাক্কি সূরা বলা হয় আল্লাহর পয়গম্বর নবুয়তের জিন্দেগিতে মক্কায় যতদিন অবস্থান করেছেন, নুজুলের ভিত্তিতে জিবরিল আমিন আল্লাহর পয়গম্বরের কাছে যতগুলো সূরা মাক্কি জীবনে পয়গম্বরের উপরে নাজিল করেছেন, এইগুলোকে বলা হয় মাক্কি সূরা। হিজরতের পরে যতগুলো সূরা আল্লাহর পয়গম্বরের উপরে নাজিল হয়েছে মদিনায় নুজুলের ভিত্তিতে, এগুলোকে বলা হয় মাদানী সূরা। মাক্কি সূরা থেকে আমি কিছু আয়াতে কারিমা পাঠ করেছি। আজকে আমরা জানবো সফল মুমিনের 7টি বৈশিষ্ট্য। বলেন কয়টা? সবাই বলেন কয়টা? 2টা শ্রী না বাড়ি যাবো? কে কে হাত তুলে দেখান তো। 2টা শুনবেন কে কে? 2টা শুনবেন। 7টা শুনবেন কে কে? হাত তুলে দেখান। আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করেন, পড়ি আমিন। সফল মুমিন হওয়ার দরকার আছে না নাই? এখন মানুষ বলবে হুজুর আপনার তো বলেন মুমিন সফল, কিন্তু আমরা পৃথিবীর মধ্যে যখন লক্ষ্য করি দেখি মুমিন সফল না। আমরা দেখি মুমিনদের থেকেও ধনী ব্যক্তি হলো কাফের মুশরিকরা। কথা বলেন ঠিক কি ঠিক না? আমার আল্লাহর কোরআন বলে লা ইয়াগুররান্নাকা তাকাল্লুবুল লাযীনা কাফারু ফিল বিলাদ। আয় গোলাম, কাফেরদের সম্পদ দেখে নেচ দিও না। কয়েকদিন পূর্বে এশিয়ার সব থেকে বড় ধনী মুকেশ আম্বানির ছেলের বিবাহ গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানে 12,500 কোটি টাকা খরচ করছে। এখন এইটা দেখে সাধারণ মানুষ কয় হুজুর আপনি বলেন সফল মুমিনেরা, কিন্তু আমরা দেখি দুনিয়ার মুশরিক বেঈমানেরা সফল। আমার রব ডাক দিয়া কয় ওমা হাদিহিল হায়াতুদ দুনিয়া, কাফেরদেরকে আমি আল্লাহ অনেক সম্পদ দান করেছি, সম্পদের মালিক বানিয়েছি, কিন্তু ওমা হাদিহিল হায়াতুদ দুনিয়া, পার্থিব জিন্দেগি কি ইল্লা লাহু ওয়া লাইব, খেলতামাশা ছাড়া কিছুই না রে গোলাম। কাফেরদের সম্পদ মাতাউন কলিল, সামান্য ভোগ বস্তু। ওয়াহুম জাহান্নাম, ওরা আসলেই জাহান্নামী। কাফেরদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম। আমার আল্লাহ সূরার প্রথম আয়াতের মধ্যে ডাক দিয়া কয় قد أفلح المؤمنون, সফল হয়েছে মুমিনেরা। আল্লাহর কোরআন বলে মুমিনেরা সফল। তাহলে আমরা সফল হলাম কি হলাম না? আপনাদের অবস্থা যা, মানে শুধু শুনতে আসছেন, জবান থেকে কিছু বের করার দরকার নেই। রাগ করছেন আমার উপরে? তাহলে বলেন না সফল কারা? আল্লাহর কোরআন বলে 1 নাম্বার সফল হলো মুমিন। قد أفلح المؤمنون, সফল হয়েছে মুমিনের দলেরা, মুমিনেরা সফল হয়েছে। ঈমান শুধু জবানের নাম না, ঈমান মুমিন ঈমানদার দাবি করার শর্ত হলো 3টা। কয়টা? সবাই বলেন না কয়টা? ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন ঈমান হলো 3টা শব্দের নাম। 1 নাম্বার হলো ইকরার বিল লিসান, জবান দ্বারা স্বীকার করতে হবে আমার রবকে, আমার রব আল্লাহ। 2 নাম্বার তাসদীক বিল জিনান, অন্তরের গহীন থেকে বিশ্বাস করা লাগবে আল্লাহ আমার রব, পয়গম্বর আমার নবী। 3 নাম্বার আল আমাল বিল আরকান, আল্লাহ যে নিষিদ্ধ বস্তুগুলো দিয়েছেন নিষিদ্ধ বস্তু থেকে বিরত থাকা। আল্লাহ যা আদেশ করেছেন, আল্লাহ যা আমাদেরকে যে সময় আদেশ নিষেধ করেছেন পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে আমলের মধ্যে বাস্তবায়ন করা। এই 3টা আমল যদি হয়ে যায় তাহলে আমরা পাক্কা মুমিন হতে পারবো। আর যদি মুমিন হওয়া যায় আল্লাহ বলেন সফল হয়েছে মুমিনেরা। কথা বলেন সফল কারা? আল্লাহর কোরআন বলে قد أفلح المؤمنون, সফল হয়েছে মুমিনেরা। কেমন সফল? পৃথিবীর মধ্যে অনেক ধনী মুকেশ আম্বানি বলেন, ইলন মাস্ক বলেন, যত পৃথিবীর মধ্যে বড় বড় ধনী আছে এদের সম্পদের কোনো সীমা রেখা নেই, কিন্তু আমার আল্লাহর কাছে এদের সম্পদের কোনো দাম নাই। হাদিসের মধ্যে পয়গম্বরের সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা বলেন قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صوركم ولا ينظر إلى أموالكم, আমার রব কোন বান্দার সম্পদের দিকে তাকান না, আমার আল্লাহ কোন বান্দার চেহারার দিকে তাকান না। ওয়ালাকিন ইয়ানজুরু ইলা কুলুবিকুম ওয়া আ'মালিকুম, আল্লাহ তাকান বান্দার আমলনামার দিকে এবং বান্দার অন্তরের দিকে। মুমিন কেমন সফল? কেমন সফল?
বিখ্যাত মুসান্নিফ আল্লামা শামসুদ্দিন মুহাম্মদ রাহিমাহুল্লাহ তার বিখ্যাত কিতাবের মধ্যে লেখেন, আদ-দুনিয়া মুনযু খালিকাত ইলা কিয়ামিস সাআ, দুনিয়া যেদিন আদম আলাইহিস সালামের পূর্বে যেদিন সৃষ্টি হয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়া যত ধন ভাণ্ডার উৎপাদন করবে, এই দুনিয়ার মধ্যে যত সম্পদ হবে, সব সম্পদ যদি এক পালায় রাখা হয়, আর একজন আদনা মুমিনের ফজরের 2 রাকাত সুন্নাতকে যদি এক পালায় রাখা হয়, ওই মুমিনের 2 রাকাত সুন্নাতের দাম সমগ্র পৃথিবী থেকে আল্লাহর কাছে বেশি। আবার পয়গম্বর বলেন, লা সাজদাতুন ওয়াহিদা, একটা মাত্র সিজদা যদি কোনো গোলাম দেয়, একটা মাত্র সিজদার এত পাওয়ার, এত দাম আমার আল্লাহর কাছে সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে যা আছে সবকিছুর থেকে আমার আল্লাহর কাছে একটা সিজদার দাম বেশি। কাফের বেঈমান হাজার হাজার সম্পদের মালিক হবে, কিন্তু কিয়ামতের ময়দানে ওই সম্পদ দিয়ে রবের জান্নাত পাওয়া যাবে না। কিন্তু আমার রাসূল বলেছেন, যার দিলের মধ্যে এক যারা পরিমাণ ঈমানও থাকবে, কিয়ামতের ময়দান যখন কায়েম হবে, আল্লাহ বলবেন, আখরিজ মান কানা ফি কলবিহি মিসলু হাববাতি খারদালিন মিন ঈমান, যে গোলামের দিলের মধ্যে সরিষার দ্বারা পরিমাণ ঈমানও থাকবে, ওই বান্দাকে একদিন না একদিন তাকে তার শাস্তি ভোগ করে জান্নাতের মেহমান বানায় দেওয়া হবে। তাহলে মুমিন সফল হলো কি হলো না? সবাই বলেন সফল কে? আমার আল্লাহর কোরআন বলে এটা কোনো পীর সাহেবের কথা না। আল্লাহর কোরআন বলে, কদ আফলাহাল মুমিনুন, 1 নম্বরে সফল হয়েছে মুমিনেরা। কিন্তু সফলতার জন্য কিছু কম্পালসারি লাগবে, মানদণ্ড লাগবে, বৈশিষ্ট্য লাগবে। সফল এমনি হওয়া যায় না। সফল হওয়ার জন্য কয়েকটা কাজ করা লাগবে কি লাগবে না? সফল হওয়ার জন্য কয়েকটা বৈশিষ্ট্যর দরকার। 1 নম্বর বৈশিষ্ট্য আমার রব ডাক দিয়া বলেন, কদ আফলাহাল মুমিনুন, সফল হয়েছে মুমিনের দল। মুমিনদের 1 নম্বর সিফাত হলো আল্লাযীনা হুম ফি সালাতিহিম খাশিউন, যারা নিজেদের নামাজের ব্যাপারে বিনয়ী ও নম্র। বিখ্যাত লেখক আল্লামা আলী ইবনে আবি তালহা তার কিতাব তাবারির মধ্যে লেখেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন, যারা তার নামাজের ব্যাপারে বিনয়ী নম্রের মানে হলো নামাজে যখন গোলাম দাঁড়ায় যায়, কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য পড়তেছে, মানুষ দেখানোর জন্য না, লৌকিকতার জন্য না। আল্লাহর সামনে এমন ভাবে দাঁড়াবে কেমন যেন ওই বান্দা আল্লাহর সরাসরি দেখতেছে অথবা আল্লাহ তারে দেখতেছে। সফলতার 1 নম্বর বৈশিষ্ট্য হলো নামাজের ব্যাপারে বিনয়ী ও নম্র হতে হবে। অথচ আমাদের নামাজের ব্যাপারে গাফলতি আছে না নাই? আমার আল্লাহর কোরআন বলে, ফাওয়াইলুল লিল মুসাল্লিন, দুর্ভোগ নামাজীদের জন্য, যারা আল্লাযীনা হুম ফি সালাতিহিম সাহুন, আল্লাযীনা হুম ইউরাউন, যারা নিজেদের নামাজের ব্যাপারে আল্লাযীনা হুম আন সালাতিহিম সাহুন, আয় মুনাফিকুন, যারা নিজেদের নামাজের ব্যাপারে বেখবর, অর্থাৎ মুনাফিক। লোকজনদের দেখায় আমি বড় নামাজি, আমার মতো নামাজি কেউ নাই, কপাল কালো হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এই ব্যক্তির নামাজের মধ্যে লোক দেখানো। আমার আল্লাহর কোরআন বলে, ওয়া মা উমিরু ইল্লা লিয়াবুদুল্লাহা মুখলিসিনা লাহুদ্দিন, আমি গোলামরে আদেশ দিলাম, ওই গোলাম যে ইবাদত করবে, ইবাদতের মধ্যে কোনো শিরিক থাকা চলবে না, কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য ইখলাসিয়াত, রুহানিয়াত থাকতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, রাসূল আপনি উম্মতদেরকে বলে দেন, কুল ইন্না সালাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহইয়ায়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, পৃথিবীবাসী শুনে নাও, নিশ্চয়ই আমার নামাজ, ইন্না সালাতি ওয়া নুসুকি, আমার কুরবানি, আমার হায়াত, আমার মওত একমাত্র কার জন্য? নামাজ পড়ব কার জন্য? আল্লাহর জন্য। কারণ কিয়ামতের ময়দান যখন কায়েম হয়ে যাবে, সর্বপ্রথম নামাজের হিসাব নেওয়া হবে। আবার যদি দুনিয়ার আর কোনো কিছু ঠিক নেই, নামাজ যদি ঠিকভাবে হয়ে যায়, এই নামাজ আল্লাহর কোরআন বলে, ইন্নাস সালাতা তানহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকার, নিশ্চয়ই নামাজ, বিশেষ নামাজ মানুষকে অনর্থক কাজ থেকে বিরত রাখে। কথা বলেন ঠিক কি ঠিক না? আল্লাহর পয়গম্বর রবের সাক্ষাতের জন্য যখন মেরাজে গিয়েছিলেন, আমার আল্লাহ তাআলা আল্লাহর পয়গম্বরকে 50 ওয়াক্ত নামাজ দিয়েছেন। কয় ওয়াক্ত? সবাই বলেন কয় ওয়াক্ত? 50 ওয়াক্ত নামাজ নিয়ে পয়গম্বর রওনা আরম্ভ করলেন। আল্লাহর পয়গম্বর 6ষ্ঠ আসমানে আয়েশা হযরতে মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সাথে সাক্ষাৎ।
এবার মুসা বলে, ও পয়গম্বর 50 ওয়াক্ত নামাজ দিয়ে উম্মতের কাছে যান, আমার উম্মত 2 ওয়াক্ত নামাজ পড়তে পারে নাই, আপনার উম্মতও পারবে না, আল্লাহর কাছে ফিরে যান। riwayat 2টা। আল্লাহর তাআলা আল্লাহর পয়গম্বর আল্লাহর কাছে ফিরে গেলেন 9 বার। 5 নং 45 কমলো 45 থাকলো কত 5। আরেক riwayate গেলেন 5 বার, 4 বার 10 ওয়াক্ত, 1 বার 5 ওয়াক্ত, থাকলো কত? একটু কথা বলেন না, কত? 5 ওয়াক্ত। 5 ওয়াক্ত নামাজ নিয়ে যখন আল্লাহর পয়গম্বর রওনা আরম্ভ করলেন, হযরতে মুসা বলে, আপনার উম্মত এটাও পারবে না। এবার আমার আল্লাহ ডাক দিয়া কয়, ও পয়গম্বর শুনে নেন, আমি আপনার এই 50 ওয়াক্ত নামাজ দিয়েছিলাম, 50 ওয়াক্ত নামাজ থেকে আমি আল্লাহ কমিয়েছি 45 ওয়াক্ত, কিন্তু আমি গোলামদের সওয়াব থেকে 1 ওয়াক্ত কমাই নাই। আপনার উম্মতেরা, আমার গোলামেরা যদি ফজরের সালাত আদায় করে, আমি আল্লাহ তার 10 ওয়াক্ত নামাজের সওয়াব দান করব। আবার যদি কোনো গোলাম জোহরের নামাজ পড়ে 10 ওয়াক্ত, আসর পড়লে 10 ওয়াক্ত, মাগরিব পড়লে 10 ওয়াক্ত, ইশা পড়লে 10 ওয়াক্ত, 5 ওয়াক্ত নামাজ যদি কোনো গোলাম পড়তে পারে, ও পয়গম্বর আমি আল্লাহ ওয়াদা দিলাম ওই গোলাম রে 50 ওয়াক্তের সওয়াব দান করব। তাহলে নামাজ পড়ার দরকার আছে না নাই? মুমিনদের সফলতার 1 নম্বর বৈশিষ্ট্য হলো, আল্লাহ তাআলা বলেন, আল্লাযীনা হুম ফি সালাতিহিম খাশিউন, যারা নিজেদের নামাজের ব্যাপারে বিনয়ী নম্র হবে। নামাজ পড়ার দরকার আছে না নাই? কিয়ামতের ময়দান যখন কায়েম হবে, আল্লাহর পয়গম্বর বলেন, সাবাতুন ইউযিল্লুহুমুল্লাহু ফি জিল্লিহি ইয়াওমা লা জিল্লা ইল্লা জিল্লুহু। কিয়ামতের ময়দান যেদিন কায়েম হবে, আল্লাহ তাআলা 7 শ্রেণীর মানুষকে ছায়া দান করবেন। এর একটা শ্রেণী হলো ওয়ারাজুলুন কলবুহু মুআল্লাকুন বিল মাসাজিদ। ওই বান্দা যার অন্তরটা মসজিদের সাথে থাকে। বলবেন হুজুর 24 ঘন্টা থাকবে? না না, 24 ঘন্টা থাকতে হবে না। আল্লাহর কোরআন বলে, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ইযা নুদিয়া লিস-সালাতি মিন ইয়াউমিল জুমআহ ফাসআউ ইলা যিকরিল্লাহ। হে গোলাম, জুমার দিনে যখন আল্লাহর স্মরণের দিকে, নামাজের দিকে ডাকা হয়, তোমরা দ্রুত আসো। এরপরে আল্লাহ পরের অংশে বলেন, ফাইদা কুজিয়াতিস সালাহ ফান্তাশিরু ফিল আরদ। নামাজ শেষ জমিনের মধ্যে ছড়ায় পড়ো। আল্লাহ তাআলা বলেন নাই 24 ঘন্টা মসজিদে থাকবা। আমাদের কৃষক ভাইরা ক্ষেতের মধ্যে কাজ করে, অনেক সময় ফসল কাটা হয়েছে, মসজিদে যেতে গেলে ফসলের ক্ষতির সম্ভাবনা। সুন্দর করে গামছাটা বিছিয়ে আজান হলেই নামাজটা বানায় নেন, ক্ষেতের পানি দিয়ে কবুল করবে কি? তাহলে নামাজ হওয়ার দরকার আছে না নাই? আহারে, আমাদের মুরব্বিয়ানে কেরামরা কোমরে সাই দেয় না, নামাজ পড়ে ফজরের সময়, কিন্তু এলাকার যুবকদের ফজরে মসজিদে দেখা যায় না। কথা বলেন ঠিক কি ঠিক না? একটা সময় আসবে, একটা সিজদা দেওয়ার জন্য মন চাইবে। বৃদ্ধ বাবারে জিজ্ঞেস করেন, ও বৃদ্ধ বাবা, যে চেয়ারে বসে নামাজ পড়ে, সে জানে রে একটা সিজদা না দেওয়ার কি কষ্ট। কথা বলেন ঠিক কি ঠিক না? গোলাম যখন সিজদা দেয়, বুজুর্গরা বলেন কেমন যেন আল্লাহ কুদরতি হাত দিয়ে বান্দার পিঠের উপরে হাতটা বুলায় দেয়। সুবহানাল্লাহ। আমার আল্লাহ বলে, গোলাম এত নিকটবর্তী হয়েছো, কি চাও? বান্দা বলে, আল্লাহ সুবহান রাব্বিয়াল আ'লা, আল্লাহ তুমি পবিত্র। আল্লাহ বলেন, গোলাম খুশি হয়ে গেলাম। বান্দা কি চাও? বান্দা বলে, আত্তাহিয়াতু লিল্লাহি ওয়াস সালাওয়াতু ওয়াত তাইয়্যিবাত। আল্লাহ আপনি পবিত্র। আল্লাহ বলেন, ডাবল খুশি। বান্দা কি চাও? বান্দা বলে, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ, আপনার বন্ধু মুহাম্মাদের উপরে রহমত বর্ষণ করুন। আল্লাহ বলে, বন্ধুর কথা বলেছো, আমি আরো খুশি হয়ে গেলাম। কি চাও? বান্দা বলে, আল্লাহুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসি যুলমান কাসীরা। আল্লাহ আমি নিজের নফসের উপরে অনেক জুলুম করেছি। আমার রব ডাক দিয়া কেমন যেন কয়, বান্দা ডান পাশে সালাম ফিরাবি, বাম পাশে ফিরানোর আগে আমি আল্লাহ তোর জিন্দেগীর সব গুনাহগুলো মাফ করে দেই। তাহলে নামাজ পড়ার দরকার আছে না নাই? সাউন্ড এমন হইল কেন? নামাজ পড়ার দরকার আছে না নাই? আমরা সফল মুমিন হতে চাই কি চাই না? কারা কারা চাই না হাত তুলে দেখা। কারা কারা চাই হাত তুলে দেখা। আমরা সবাই চাই। কথা বলেন ঠিক কি ঠিক না? তাহলে 1 নাম্বার, আমরা সফল মুমিন হওয়ার জন্য 1 নাম্বার বৈশিষ্ট্য পাইলাম কি পাইলাম না? 1 নাম্বার হলো আল্লাযীনা হুম ফি সালাতিহিম খাশিউন, যারা নিজেদের নামাজের ব্যাপারে বিনয়ী নম্র হবে। একদিন আল্লাহর পয়গম্বর মসজিদে নববীতে বসে আছেন। হঠাৎ করে একজন সাহাবী এসে পয়গম্বরকে সালাম দিলেন। পয়গম্বর নামাজ পড়লেন।
ওই লোকটা নামাজ পড়ার পরে পয়গম্বরের সালাম দিয়ে পয়গম্বরের কাছে গেলেন, সালামের উত্তর দিয়ে পয়গম্বর বলে সাল্লি ফাইন্নাকা লাম তুসাল্লি, তুমি নামাজ পড়ো কারণ তুমি নামাজ পড়ো নাই। লোকটা আবার নামাজ পড়লেন, পয়গম্বর দ্বিতীয়বার আবার বলে সাল্লি ফাইন্নাকা লাম তুসাল্লি, নামাজ পড়ো কারণ তুমি নামাজ পড়ো নাই। লোকটা আবার নামাজ পড়লো, পয়গম্বর ডাক দিয়া কয় সাল্লি ফাইন্নাকা লাম তুসাল্লি, তুমি নামাজ পড়ো কারণ তুমি নামাজ আদায় করো না। এইবার লোকটা এসে পয়গম্বরের কাছে ডাক দিয়া কয় কামা উসাল্লি ইয়া রাসূলুল্লাহ, ও পয়গম্বর বলেন আমি কেমন ভাবে নামাজ আদায় করব? পয়গম্বর বলে নামাজে যখন তুমি দাঁড়াবা খুব বিনয়ের সাথে দাঁড়াবা, রুকু দিবা সুন্দরভাবে দিবা, দাঁড়াবা সুন্দরভাবে ইতমিনানের সাথে, সিজদা দিবা লম্বা লম্বা সিজদা ইতমিনানের সাথে। পয়গম্বর আর এক হাদিসে বলে সাল্লু কামা রাআইতুমুনি উসাল্লি, আমি নবীরে যেমনি নামাজ আদায় করতে দেখো এমন ভাবে নামাজ আদায় করবা। তাহলে নামাজ পড়ার দরকার আছে না নাই? সফল মুমিন হওয়ার জন্য এক নম্বর বৈশিষ্ট্য হলো নামাজের ব্যাপারে বিনয়ী হতে হবে। দুই নম্বরে আমার রব কোরআনে কারীমের মধ্যে ডাক দিয়া কয় ওয়াল্লাযীনা হুম আনিল লাগবি মুরিদুন। দুই নম্বর হলো বৈশিষ্ট্য যারা অনর্থক অসার কার্যকলাপ কথাবার্তা থেকে বিরত থাকে। অসার কাজের ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস তাফসীরের মধ্যে লেখেন এক নম্বর অসার কাজ হলো সব থেকে বড় অনর্থক কাজ হলো আল্লাহর সাথে শিরিক করা। আল্লাহর সাথে কি করা? শিরিক শুধু হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান করে না, না আমরা মুসলমানেরাও না জেনে শিরিক করি, আছে না নাই? বলে সকালবেলায় দোকান খুললে বাকি দিলে সারাদিন বাকি চলবে, বলে কি বলে না? ট্রাকের পিছে জুতা লাগায় রাখে, সন্তানদের টিপ লাগায় দেয়, নজর পড়বে, বলে কি বলে না? ও মুসলমান, সন্তান যখন মারা যায় বলে আল্লাহ তুমি আমারটাই চোখে দেখলা, বলে কি বলে না? এইগুলা হলো শিরিক। মুসলমানরা শিরিক করে আল্লাহর সাথে। সব থেকে বড় অনর্থক কাজ হলো শিরিক করা। এই শিরিক থেকে বিরত থাকা দরকার আছে না নাই? আবার আল্লাহ বলে মুমিনদের দুই নম্বর বৈশিষ্ট্য সফল হওয়ার জন্য ওয়াল্লাযীনা হুম আনিল লাগবি মুরিদুন, যারা অনর্থক কাজ থেকে বিরত থাকে। দুই নম্বর অনর্থক হলো মানুষের গীবাত রটনা করা। ও বাবা, কিয়ামত পর্যন্ত হায়াত যদি পান আর যদি সারা জীবন হজ করেন, উমরা করেন, নামাজ পড়েন, আর একদিন চার দোকানে বসে একটু 10 মিনিট 5 মিনিট 2 মিনিট একজনের সমালোচনা করেছেন, গীবাত করেছেন, আল্লাহ কসম করে বলি ওই 2 মিনিট এক জায়গায় সারা জীবনের সব ইবাদত দিয়েও আল্লাহর কাছে কিয়ামতের ময়দানে নাজাত পাওয়া যাবে না। ভুল বললাম? অনর্থক কাজ থেকে বিরত থাকার দরকার আছে না নাই? বিবাহ শাদীতে গান বাজানোর দরকার আছে না নাই? আছে, ওর বিশেষ কয় আছে। এইসব অনর্থক কাজের সাথে পাঁচকাউনিয়া হাজিবাড়ির মানুষের সম্পর্ক থাকতে পারে? তাহলে সফল হওয়ার জন্য দুই নম্বর বৈশিষ্ট্য হলো আমার রব কোরআনের মধ্যে ডাক দিয়া কয় ওয়াল্লাযীনা হুম আনিল লাগবি মুরিদুন, যারা অনর্থক কাজ থেকে বিরত থাকে। ও মুসলমান ইমানদার, 3 নম্বর সফলতার জন্য 3 নম্বর বৈশিষ্ট্য হলো ওয়াল্লাযীনা হুম লিযাকাতি ফাঈলুন, যারা ঠিকভাবে যাকাত আদায় করে। যাকাতের ব্যাপারে গাফলাতি আমাদের সমাজে আছে না নাই? এবার প্রশ্ন করবেন হুজুর আপনি বললেন এইটা মাক্কি সূরা, আমরা জানি যাকাত মদিনায় নাজিল হয়েছে, কিন্তু না না, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন যদিও যাকাতের বিধি নিষেধ যদিও নাজিল হয়েছে মদিনায়, কিন্তু যাকাত মূলত নাজিল হয়েছে মক্কায়। এর দলিল হলো আল্লাহ সূরা আনআমের মধ্যে বলেন ওয়া আতু হাক্কাহু ইয়াওমা হাসাদিহি, তোমরা ফসল কাটার দিবসেই যাকাত দিয়ে দাও। আজকে সমাজের বিভিন্ন দোকানে যাকাতের শাড়ি লুঙ্গি পাওয়া যায়। ঠিকভাবে যদি মুসলমানেরা যাকাত আদায় করতো রে, তাহলে সমাজের মধ্যে কোনো দরিদ্র মুসলমান থাকতো না। ঠিক কি ঠিক না? তাহলে 3 নম্বর বৈশিষ্ট্য হলো ঠিকভাবে যাকাত আদায় করতে হবে। 4 নম্বর আমার রব কোরআনে হাকিমের মধ্যে ডাক দিয়া বলেন ওয়াল্লাযীনা হুম লিফুরুজিহিম হাফিজুন, যারা নিজেদের যৌনতাকে লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে। যৌনতাকে হেফাজত করার দরকার আছে না নাই? সবাই বলেন আছে না নাই? এইবার আমার রব ডাক দিয়া কয় ইল্লা আলা আজওয়াজিহিম আও মা মালাকাত আইমানুহুম ফাইন্নাহুম গায়রু মালুমিন। এই গোলাম,
যৌনতাকে হেফাজত করবা, তবে দুই জায়গায় তোমরা খরচ করতে পারো, নিজেদের বিবাহিত স্ত্রী এবং দাসী, এই দুই জায়গায়। ফামান ইবতাগা ওয়ারাআ যালিকা ফাউলাইকা হুমুল আদুন, এই দুই জায়গা ব্যতীত অন্য কোনো জায়গায় যদি কেউ অন্বেষণ করে তাহলে সে সীমা লঙ্ঘনকারী হবে। আমার আল্লাহর কোরআন বলে ইন্নাল্লাহা লা ইউহিব্বুল মুতাদিন, আল্লাহ কোনো সীমা লঙ্ঘনকারীকে পছন্দ করেন না। ভারতের জমিনে একটা রমণী সুন্দরী রাতের গভীর হয়ে গিয়েছে, কোন একটা গন্তব্যে যাওয়ার জন্য রওনা আরম্ভ করলো। হঠাৎ করে রাস্তার মধ্যে গোলযোগ শুরু হলো, পথ আর লম্বা করার সুযোগ হলো না, আশ্রয় খুঁজতে লাগলো। হঠাৎ করে দেখে একটা ছোট্ট ঘরের মধ্যে আলো জ্বলতেছে, বাতি জ্বলতেছে। ঘরের দরওয়াজায় যাওয়ার পর নক দিয়া বলে, কি আছো, আমাকে একটু আশ্রয় দাও। একটা যুবক মানুষ, মাদ্রাসায় পড়ুয়া একজন তালিবুল ইলম, এইবার ওই রমণীকে বলে, কি চাও? বলে, রাস্তার মধ্যে গন্ডগোল, আমার আর সামনে যাওয়ার নাই, একটা রাত তোমার কাছে আশ্রয় চাই। লোকটা ভাবে, আমার কাছে এই রমণীরে যদি আশ্রয় দিই, মানুষ যদি জানে আমার চাকরি থাকবে না ভাগবে, চাকরি থাকবে না ভাগবে, কথা বোঝে না মনে হয়, চাকরি কি থাকবে না ভাগবে, চাকরি থাকবে না। কিন্তু রমণীর কথা ভেবে যুবক মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন বারবার ঘুরপাক খায়। যুবক বলে, ও যুবক, কিয়ামতের ময়দানে যদি আল্লাহ বলে একটা রমণী তোমার কাছে আশ্রয় চেয়েছিল, তুমি আশ্রয় দাও নাই, বিপদে পড়েছিল, আজকে যাও যাও তুমি জাহান্নামের কারাকাষ্ঠে চলে যাও, আমি আল্লাহর কাছে কি জবাব দিব? এই ভয়ে ওই ব্যক্তি ওই রমণীকে বলে, তুমি আমার কাছে থাকতে পারো, তবে সত্য হলো চারটা। কয়টা? সবাই বলেন কয়টা? এক নম্বর সত্য হলো, বোন তুমি এই জায়গায় ঢুকবা, ঢোকার পরে আমার সাথে আর কোনো কথা বলবা না। 2 নম্বর, আমার থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখবা। 3 নম্বর, আমরা কেউ ঘুমাবো না, সারা রাত জাগ্রত থাকবো। 4 নম্বর, ফজরের আজান হওয়ার পূর্বে সুবহে সাদিকের সময় তুমি এই জায়গা ছেড়ে তোমার আপন গন্তব্যে রওনা হয়ে যাবা। এবার রমণী ডাক দিয়া কয়, ও যুবক, হ্যাঁ তোমার ছোট্ট সত্যে আমি রাজি হয়ে গেলাম, আমার একটু থাকতে দাও। রমণীরে থাকতে দিছে। যুবক দূরে বসে আছে, কিতাব মোতালা করতেছে। এইবার রমণী দূর থেকে বারবার তাকায় দেখে যুবক কিতাব পড়তেছে, মাঝে মাঝে জ্বলন্ত ওই যে কূপ জ্বলতেছে, ল্যাম্প জ্বলতেছে, ওই জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে যুবক একবার হাত দেয়, আরেকবার হাতটা জিহ্বায় লাগায়। ফজর যখন হলো, সুবহে সাদিকের সময়, এইবার রমণী ডাক দেয়া কয়, ও যুবক, আমি তোমার থেকে চলে যাচ্ছি, তবে একটা প্রশ্ন জানতে চাই, মনে বড় কৌতূহল জেগেছে, বলো বলো। তুমি রাতের বেলায় দেখলাম, কিছুক্ষণ পরে পরেই জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে হাতটা দিয়েছে, ঘটনা জানতে চাই। যুবক বলে, বলা যাবে না, তুমি তোমার জায়গায় চলে যাও। রমণী এবার বাসায় যাওয়ার পর 1 দিন 2 দিন 3 দিন যাওয়ার পর আপন গৃহে গিয়ে বাবার কাছে বলি ওই লোকটাকে দাওয়াতের ব্যবস্থা করলো, উত্তম খানার আয়োজন করে পদ্মার অন্তরাল থেকে বলে, যুবক, আমি তোমার ওই বোনটাকে তুমি আশ্রয় দিয়েছিলাম, বলো বলো রে, ওই দিন তোমাকে দেখলাম জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে হাতটা একবার নিলা আর একবার বের করলা, ঘটনা কি? এইবার যুবক ডাক দিয়া বলে, ও বোন, তুমি যখন রাতের বেলায় আমার কাছে আশ্রয় নিয়েছো, এই জায়গায় তুমি আর আমি ছাড়া আর কেউ নাই, এই জায়গায় বাধা দেওয়ার কেউ নাই। শয়তান বারবার আমাকে বলি, ও যুবক, একটা রমণী তোমার কাছে, তোমার শিকার, তোমার সামনে বাধা দেওয়ার কেউ নাই। একটা পাগলেও তো নিজের ভালো বুঝে, তুমি সুযোগ কেন কাজে লাগাও না? আমি আমার মনকে বুঝাইলাম, মন, শয়তানের কথায় যদি তুমি আজকে তোমার এই রমণীর ইজ্জত হরণ করো, আজকে তুমি আখিরাতের আগুন তো বড় ভয়াবহ আগুন, আখিরাতের আগুন সহ্য করতে পারবা কি পারবা না এটা দূরের কথা। এই যুবক, তুমি আগে দুনিয়ার আগুনটা একটু হাত দিয়ে দেখো, যদি তুমি দুনিয়ার আগুন ধরতে পারো রে, তাহলে তুমি এই রমণীর কাছে যাও। আমি যুবক হাত দিয়া দেখলাম, দুনিয়ার আগুন সহ্য করতে পারি না, আমি কেমনে আখিরাতের আগুন সহ্য করবো? আল্লাহু আকবার। এই জন্যই রব বলেন, সফল মুমিনের 4 নম্বর বৈশিষ্ট্য হলো আল্লাযীনা হুম লিফুরুজিহিম হাফিজুন,
যারা নিজেদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করবে। এই যে সামনের মাসে আসতেছে 14ই ফেব্রুয়ারি, লজ্জাস্থান হেফাজত তো দূরের কথা, যুবক যুবতীর আগের থেকে প্ল্যান বানায় যৌনতাকে নষ্ট করার জন্য। আল্লাহর কসম করে বলি 14 ফেব্রুয়ারি মুসলমানের জন্য না, মুসলমানের জন্য না। আমাদের মুসলমানদের ভালোবাসা সারা বছর ঘরে বাহিরে সব জায়গায়, আর কাফের বেঈমানদের ভালোবাসা, আরে কাফের বেঈমানদের দিলের মধ্যে মাইক্রোস্কোপ যন্ত্র দিয়ে খুঁজলেও ভালোবাসা পাওয়া যাবে না। কারণ যদি তাদের দিলের মধ্যে ভালোবাসা থাকতো, ফিলিস্তিনের মুসলমানদেরকে এইভাবে মারতে পারতো না। ওরা আমাদেরকে ভালোবাসার গল্প শোনায়, কথা বলেন ঠিক কি ঠিক না? ভালোবাসা মুসলমান কাফেরদের থেকে শিখে না, কোরআন সুন্নাহ থেকে শিখে, কথা বলেন ঠিক কিনা?